บัดสมจุดเรียบซัวบองโอนต่างออกนี้ปีตีกรงลงไปรัฐแคลิฟอร์เนียมองนี่คือมองผมใบปรึกในรัฐแคลิฟอร์เนียเติมแต่ดักคุณในสลาให้ได้ทราบแต่มีดำนังทำไมหนึ่งบรรทุนให้เติมทัวร์กาปัญญาเตี้ยโดยเฉพาะมันไอรองจำกลายตีตัวได้โชว์บานดำใบสายตัวเต้โปรดำนังหล่อนี่แต่ตรงนึงวิชุเสรีได้มีสกายสำหรับทำไมได้ทัวร์เอาอย่างห้อยนักก็วิชุรบเสรีอาจบางทีหลังวิ่งปตอตำนาการบานเตี้ยโดยเฉพาะวิจิตรำนังหล่อสำหรับวิชุอาศิเสรีนึงวิชุสำเร็จสหรัฐอเมริกได้โดยเฉพาะชมกระทาดำนังหล่อแบบนี้คนตกยูนอมแต่อมจูปะบะดาตัวเตียนมันช่างให้ก็สายจังปีขนมล้านให้ก็สมคันไตอภัยโตสำหรับบอมโอนต่างอ้อนี่ได้จีตำลอบจีเรื่องมันซ้ำกูที่ได้ถือการสายตัวปีขนมรถยนต์แบบนี้ปัจจัยไงนี่ขนมสำนางนะมีนโซฟอดาวจำนานคือโกนประหตีปีหรือว่าขนมกวาดช่วยบากลานจูนโอนใส่กวาดด่าสลาให้ก็จัดหล่อนับได้กรุบกรอนแต่ถ้าจุงขยมเตยกลายเตยก้าเตยเอาขยมมีหน่อยก้าอาจจะแจกเรียนจุดบอมโอนบานอย่างห้อยนักก็พายชีดับมาเพย์ในตีได้มุ่งหนึ่งดอกกลายเตยก้าบาให้ก็มอยขาดเป็นยูบอมโอนพายสิตัวบานดำนังนี้โดยแต่ขยมได้ปลุกไอ้มันเนี่ยกระปงร้องจำตึงดูจำมือเพลย์ไม้มาบิบซาจังแต่ตองดำนังละอ้อแต่ตองนังวิชุอาศิไรวิชุสมเลสารามเรกเองจังนะในทั้งไงที่มาเพย์ผมมุ้ยมาซ้ำนี่ทำปัดวีจีทั้งไงในสารเบรกอยู่แต่ทั้งไงปุ๊ดมีนสกายสำหรับมุ้ยชิลิคัดระบบคางเมบาหรือก็ท่านาบชื่อบาระบบวิชุอาศิสไรวิชุสำเร็จสารเบรกนึ่งวิชุรบสไรนึ่งสไรเพียบนู้คือบานเจงลิคัดมุ้ยดอกกูเอาพญาพาลได้ลิขิตนี่คือเหมือนเจนมาโดยจัดไอ้แต่ลิขิตนี่เจนมาโดยซาตายตลาดกาอเมริกคือตลาดกาเชียดบานเจนสกายสำหรับกาลปีมาซัลมินได้คือมาซัลมาไงตามเปิดเตอร์คือแต่ตองหนึ่งเรื่องทารัฐบาลลูกทรัมป์ตามระยะสถาบันปอดเมียน USAGM นี้ได้กรบกรองปอดเมียน USAGM นี้เหมือนอาจตื่นบัดสถานีวิทยุได้บ้านตัวทับิกาปีรัฐสภีบานเต้ปลุกกิจทารัฐบาลหลบตรัมอาจจะเป็นเชียไอ้บานภายในรัฐบาลกับเปิดแมนให้กับปันท้ายมันอาจรุมล้องรัฐสภีปรัฐสภีบานเต้ปลุกนิจิสกได้สำหรับระบบรัฐสภีปรัฐสภีเตต้าได้เอาสถาบันต่างๆนี้บ้างโดยเฉพาะไตรฉลองมาเตะระบบเกสันมุนหนึ่งอาจถวยบานโดยเฉพาะให้ประหารเชีย USAGM ได้จีองการอนาชิบาลระบบวิชุรับสไรนึ่งวิชุอาศิสไรนึ่งวิชุสำเร็จสารอเมริกนู้ก็จังลิขิตตะบงไล่เหมือนตอนมีตลาดการจังสกายสำหรับพ้องกอดจับประดามประกาศแผนท่าหนึ่งพดอลทับิกาคลาวิ่งแต่เอาวิชุรับสไรแต่ให้ก็เป็นแต่มาซ้ำมันนี่ในสระเป็นในตลาดการบัญชีเอาบรรทอพดอลมูลนิธิทับิกาต่างจูนดอลวิชุรับสไรนึ่งวิชุสไรเพียบหลังวิ่งนู้คือเขามีลิขิตระบบทางองค์การสถาบัน USAGM นี่จังเมาปรับทาลุยหรือขอทาลิขิตได้กอดดอลุยปีมนเมาปีวิชุสไรรอบนั้นคือกอดดอลิขิตนั่งมาเวงหายบ้านในทำไมบ้านในทาเอาไว้ได้จีกาดอลุยมันเอาวิชุรอบสไรดำนากาโนคือเนื้อไปบรรทอดำนากาวิงบ้านแต่สร้างแต่มาดองบ่าคือบ้านในทาปิงต่ำหึงก็เป็นใต้สมนัวสู้ถึงจะถึงวิงทาตาไอดำนากายุบ้านปนหน้าผู้กวาดในขนมลิขิตนั้นเนี่ยสไลได้เชียนิยุทำไมระบบ USAGM แต่แต่งตั้งโดยลูกทรัมป์ดำไปมากันกา USAGM นั้นก็กวาดบานเลือกลางทาไอ้บรรทอดำนายกาเป็นธรรมดาก็เป็นใต้ USAGM มีสิทธิ์อำนาจกรุบกรอนในขนมกาดอกลอยนังวิ่งในปีนั้นก็บานได้บางตัวจีการพัฒนาคือกอดไอ้ในยีซาแบบนี้ก็เป็นแต่ในครั้งปีนี้คือชื่อดำนังหล่อสำหรับวิชุอารบเสรีรอโหดอย่างให้นะบางไงตีมาเพย์ผมใบใครมีเนี่ยได้บางโอนมาเพย์ผมใบใครมีเนี่ยนั่งบานในทำให้คือตลาดกาบานสำรัก
ជាចេញជាដីការរក្សាការការពារដើម្បីកុំឲ្យគេដកលុយចេញពីវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីហ្នឹងដាច់ផឹងដូច្នេះគឺរងចាំការសម្រេចបន្ទាន់ទៀតដូច្នេះបានន័យថាតុលាការសម្រេចឲ្យលុយទៅវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីហ្នឹងពេញទំហឹងរហូតដល់ថ្ងៃ28ខែមីនាដែរហើយចាំដល់ថ្ងៃ28មីនាហ្នឹងតុលាការនឹងសម្រេចបន្តថាតើឲ្យបន្តរហូតដល់ពេលណាទៀតឬក៏យ៉ាងណានោះដូច្នេះមានន័យថាក្នុងន័យហ្នឹងគឺវាជាដំណឹងល្អសម្រាប់វិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីដែរហើយនឹងវិទ្យុសេរីភាពនឹងឯងដោយសារអីពួកគាត់អាចបើកដំណើរការបានហើយបើទោះបីជាតឡាការថានឹងសម្រេចទៀតនៅថ្ងៃ28ក៏ដោយប៉ុន្តែខាងអង្គការ USAGM នេះក៏ចេញលិខិតថាបើកដំណើរការតាមធម្មតាវិញបានហើយដោយសារតែដកលិខិតចាស់ពីមុនមកតទៅនឹងការបង្កក់ឬក៏ផ្ដាច់មូលនិធិសម្រាប់វិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីនេះចឹងជាដំណឹងល្អរបស់ពួកគាត់ហើយសង្ឃឹមថា USAGM នេះចេញលិខិតបែបនេះហាក់បីដូចជាមិនចង់តតាំងជាមួយនឹងតុលាការយូរទៀតទេមើលទៅព្រោះអីតុលាការប្រាប់ថាត្រឹមថ្ងៃ28ចាំសម្រាប់ទៀតក៏ប៉ុន្តែ USAGM ហាក់បីដូចជាសម្រាប់មកថាយកទាំងអស់ទៅតែម្ដងទៅមិនអីទេដកលិខិតដែលដកលុយនឹងពីមុនមកឥឡូវយើងស្លេះវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនតែរឿងនេះកើតឡើងមិនមែនកើតឡើងមកឯងទេគឺកើតឡើងគឺដោយសារតែវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីដាក់ប្តឹង USAGM ហ្នឹងគឺប្តឹងតាមផ្លូវតុលាការតាំងតែពីអើយមកម៉េះគ្រាន់តែមានដំណឹងថាចេញលិខិតអីដកលុយដកអីផ្ដាច់លុយពួកគេភ្លាមហ្នឹងគឺគេដាក់ប្តឹងទៅតុលាការបន្តិចហ្នឹងតែម្ដងអ្នកដែលអត់ទាន់ដាក់ពាក្យប្តឹងខ្លួនតាន់ចិត្តតាន់សភាពការហ្នឹងគឺនៅតែវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ហើយនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីទេដែលមានតែសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីដំបូងឡើយវិទ្យុអាស៊ីសេរីមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍មានពីសហជីពពីអីថានឹងដាក់ប្តឹងក៏ប៉ុន្តែវិទ្យុអាស៊ីសេរីមកដល់ពេលនេះសូមអធិស្ឋានដែរខ្ញុំមិនរកឃើញពាក្យបណ្ដឹងរបស់គាត់ជំទាស់ទៅនឹងអង្គការ USAGM ដែលដាច់លុយដាច់អីហ្នឹងទេគាត់ថាសហជីពបានប្រកាន់ចំហថានឹងតតាំងលោកផ្សាយហើយតែបណ្ដឹងតុលាការយ៉ាងណាយើងអត់ទាន់ឃើញតែយ៉ាងណាវិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺជាកូនកញ្ចប់ថវិកាតូចមួយនៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកាដ៏ធំរបស់ VOA ទេហើយក៏មានហេតុផលសមរម្យដែរបើអាស៊ីសេរីមិនទាន់ដាក់ប្តឹងក៏អាចថាប្រហែលជាចាំដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីខ្លួនឯងវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងដាក់ប្តឹងទៅព្រោះគេជាមេបាធំជាងយើងលុយគេពី300លាននោះលុយវិទ្យុអាស៊ីសេរី8-9ភាសានោះបានតែ50-60លានដុល្លារតែអញ្ចឹងវាកញ្ចប់នោះវារៀងទូចដែរអាចមានហេតុផលសមស្របអញ្ចឹងដែរមិនឃើញមិនដឹងពួកគាត់ណាប៉ុន្តែវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមេសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតែម្ដងគឺដាក់ពាក្យប្តឹងអង្គការមេរបស់គាត់ USAGM នេះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះប្តឹងជំទាស់រឿងបិទថវិការបស់ពួកគាត់ដែរដូច្នេះប្រហែលជាអាចដូចថាបណ្ដឹងសម្រាប់មេវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដាក់ប្តឹងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងមានអ្នកកាសែតរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកមកកណោក៏ដឹកទៀតនៅបរិយាញូវយ៉កហ្នឹងគឺថាដាក់បណ្ដឹងដូចគ្នាស្រោចទៅប្តឹង USAGM រឿងកាត់លុយកាត់អីហ្នឹងអីអញ្ចឹងទៅដូច្នេះឥឡូវនេះគឺតុលាការកំពុងតែទទួលបានបណ្ដឹងហ្នឹងស្រោចជុំទិសប៉ុន្តែកាត់ក្តីម្ដងមួយអញ្ចឹងហើយបានតែគេកាត់ក្តីសម្រាប់រឿងវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីនិងវិទ្យុសេរីភាពមុនគេនោះតែក្នុងនេះយើងអាចបញ្ជាក់បានថាវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីនិងវិទ្យុសេរីភាពរួចខ្លួនមកគ្រាដែរហើយអាចធ្វើឲ្យដំណើរការរបស់ខ្លួនហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនតាមធម្មតាវិញក្នុងមួយរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាយើងនឹងរងចាំមើលតទៅទៀតតែយ៉ាងណាគឺជាដំណឹងល្អដែរប៉ុន្តែឥឡូវជឿងវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុ VOA យើងអត់ដឹងប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំគិតថាជាដំណឹងល្អមែនតើដោយសារអីបើសិនជាបណ្ដឹងរបស់វិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីនិងវិទ្យុសេរីភាពដាក់ទៅតុលាការជាតិអាមេរិកហើយត្រូវចៅក្រមសម្រេចឲ្យបើកឡើងវិញដោយផ្អែកទៅលើការរំលោភបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬរដ្ឋបាលលោកត្រាំរំលងរដ្ឋសភាបែបនេះគឺបានន័យថាបើបណ្ដឹងរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទៅនេះក៏អាចមានទម្ងន់ស្មើគ្នានឹងការបណ្ដឹងរបស់វិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីដែរព្រោះអីខ្លឹមសារដូចតែគ្នាហ្នឹងលុយបានមកកញ្ចប់តែមួយហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងកាត់ក្តីឲ្យវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីឈ្នះក៏កាត់ក្តីឲ្យវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្នះដែរហើយបើទោះបីជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនបានដាក់ប្តឹងបើសិនជាវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្នះក៏បានន័យថាកញ្ចប់ថវិកាហ្នឹងក៏បានទៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីឡើងវិញដែរដូច្នេះនេះគឺជាដំណឹងមួយដែលគួរឲ្យរីករាយសម្រាប់បងប្អូនអតីតសហការីខ្ញុំដែលធ្វើការនៅ
វិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយនឹងបងប្អូនដែលជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើការនៅវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានទឹកមាត់លេបក្តីសង្ឃឹមខ្លះវិញថានឹងអាចមានការងារធ្វើឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខនេះឯងព្រោះដោយសារតែការបង្កក់លុយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិង VOA នេះក៏ខាង USAGM ទុកពេលឲ្យ30ថ្ងៃដើម្បីប្តឹងដែរមិនចឹងហើយបើគេផ្ដាច់តាំងពីថ្ងៃទី16មកអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះគឺទើបតែបាន10ថ្ងៃដូច្នេះនៅសល់20ថ្ងៃទៀតណោះចឹងនៅក្នុងពេល20ថ្ងៃទៅមុខទៀតនេះវាអាចមានរឿងអ្វីថ្មីកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយវាអាចបានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចនឹងមានស្ថានីយ៍វិទ្យុនេះបើកឡើងវិញតាមរយៈកញ្ចប់ថវិកាបានពីរដ្ឋសភាហើយពីអង្គការ USAGM បាទដូច្នេះបាទសរុបសេចក្តីមកគឺដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងតាមលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់គឺរដ្ឋបាលលោកត្រាំគាត់អាចចេញជាដីកាបទបញ្ជាប្រតិបត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារដ្ឋបាលបញ្ហារដ្ឋាភិបាលនឹងបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបានក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការមួយចំនួនក៏វាជាការបោះសន្ទូចរំលងភ្នំហើយការបោះសន្ទូចរំលងភ្នំនេះគឺវាធ្វើឲ្យបាត់បង់បញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពឯករាជ្យអំណាចផ្ដាច់ពីគ្នារវាងអំណាចតុលាការអំណាចរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងតុលាការចង់គេចង់ការបង្ហាញចំហរបស់គេថាគេមិនលុះក្រោមឥទ្ធិពលនៃរដ្ឋាភិបាលទេចង់រដ្ឋាភិបាលបកកែបណ្ណាពុំមានទម្លាក់ចៅក្រមអីយ៉ាងម៉េចក៏គេនៅតែអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងភាពឯករាជ្យរបស់គេបានដែរដូច្នេះយើងហាក់បីដូចជានិយាយទៅមែនតើរដ្ឋបាលលោកត្រាំហាក់បីដូចជាត្រូវថ្នាំខ្លាំងច្រើនគ្រាប់មែនតើតែជាគួរការអាសូរអាណិតអាសូរដល់រដ្ឋបាលនេះដែរដោយសារតែខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយប្រជាជាតិអាមេរិកហ្នឹងដើម្បីថាធ្វើឲ្យអាមេរិកមានភាពអស្ចារ្យដើម្បីសន្សំលុយដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយដើម្បីអីសពបែបយ៉ាងហ្នឹងគឺជាការពិតហើយគាត់ធ្វើដើម្បីប្រជាជនអាមេរិកជាចម្បងមែនហើយអ្នកណាក៏គួរតែសាទរនឹងទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរដែលគិតគូររឿងជាតិមិនចឹងក៏ប៉ុន្តែការគិតគូររឿងជាតិហើយទៅលុបបំបាត់ចោលវិទ្យុស្ថាប័នព័ត៌មានធំកក្រែងមានអ្នកមើលរាប់រយលានអ្នកបែបនេះហើយផ្សព្វផ្សាយខ្លះ80ឆ្នាំខ្លះ70ឆ្នាំខ្លះ30ឆ្នាំបែបនេះវាធ្វើឲ្យគេហៅថាអូសទូកឲ្យល្អានចាប់ត្រីបានឲ្យល្អទឹកហើយដូច្នេះឥឡូវកំពុងតែល្អទឹកវល់ហើយលទ្ធផលគឺមិនដឹងតើសន្សំលុយបានប្រមាណធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ខាត់លុយមិនស្ទើរដែរនៅក្នុងការត្រូវមានមេធាវីតតាំងនឹងបណ្ដឹងជំទឹះបែបនេះបាទព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគេមានគេហៅដងដាវតកតងនឹងក្នុងការដែលផ្ដាច់លុយផ្ដាច់អីពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបែបនេះគឺគេមានដងដាវនៅក្នុងការតតាំងក្តីរបស់គេដែលហេតុផលសំរុំដែរថាលុយនេះជាកញ្ចប់របស់រដ្ឋសភាហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលអាចកាត់ដាច់លឿនមកម្លេះអត់មានឆ្លងកាត់រដ្ឋសភាអីអញ្ចឹងយើងឃើញលិខិតរបស់ USGM សម្រាប់វិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីនិងវិទ្យុសេរីភាពហាក់បីដូចជាមានដំណឹងល្អហើយក៏នៅរក្សាសិទ្ធិថានឹងកាត់បន្ថយថវិការបស់ស្ថាប័នផ្សាយសម្លេងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនេះនៅពេលណាមួយទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជាសញ្ញាណប្រាប់ថាអង្គការ USAGM នេះមិនអាចធ្វើអ្វីបានតាមតែអំពើចិត្តទេគឺចង់គឺគាត់ត្រូវតែអនុវត្តតាមដីកាតុលាការបើសិនជាគាត់មិនធ្វើតាមតុលាការគាត់នឹងបំពានសេចក្តីសម្រេចហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំជឿថាហើយខ្ញុំជឿយ៉ាងមុតមមថាមិនយូរមិនឆាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុផ្សាយសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកដំណើរការឡើងវិញហើយដូច្នេះបងប្អូនដែលតន្ទឹងរង់ចាំស្ដាប់សម្លេងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រហែលជាមិនខកបំណងទេហើយនឹងអាចស្ដាប់បានតទៅទៀតដែលតន្ទឹងថឹងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងពួកបងប្អូនចេះថាស្ងាត់ឈឹងមិនមានដំណឹងអីសោះដោយថាធ្លាប់តែយើងទទួលទានអាហារអីប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងណាហើយស្រាប់ដល់ពេលទៅស្រាប់តែយើងធ្លាប់ហូប3ពេលស្រាប់មកគេឲ្យតាប្រសាទទឹកទៅមួយថ្ងៃវត្តល្ងាចរាប់ថ្ងៃហើយអត់ដឹងថាថ្ងៃណាគេឲ្យមហូបញ៉ាំទៀតអីអញ្ចឹងណាដូច្នេះវាច្បោកច្បល់ក្នុងអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តដែរប៉ុន្តែដំណឹងនេះវាអាចជាដំណឹងល្អសម្រាប់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ប៉ុន្តែមិនមែនជាដំណឹងល្អសម្រាប់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅទូទាំងពិភពលោករួមទាំងនៅរុស្ស៊ីនៅប្រទេសផ្សេងទៀតដែលដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការដែរព្រោះអី
ពួកគាត់ជប់លៀងរួចទៅហើយអត់ទាន់បានទាំងសារតុកឬក៏ឬអីវ៉ាន់អីស្រួលបួលលៀងកែវលៀងចានកាត់ឆ្នាំងអីស្រួលបួលអំពីការជប់លៀងនឹងផងស្រាប់តែមានដំណឹងថាគេចាប់ផ្ដើមផ្ដល់លុយផ្ដល់អីឲ្យស្ថានីយ៍វិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីនិងវិទ្យុសេរីភាពអីឡើងវិញអញ្ចឹងទៅវាអាចធ្វើឲ្យខកបំណងខ្លះដែរតែយ៉ាងណាកុំខ្វល់នឹងការខកបំណងរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការយើងត្រូវតែសាទរព្រោះអីយើងដឹងហើយការបិទវិទ្យុសេរីគឺជាពរជ័យសម្រាប់ជនផ្ដាច់ការប៉ុន្តែជាបណ្ដាសាដាក់ប៉ះចំលើជនរងគ្រោះនៃអំពើអយុត្តិធម៌គ្រប់ទិសទីទាំងអស់អញ្ចឹងអំពើយុត្តិធម៌នៅតែឈ្នះអំពើអយុត្តិធម៌គ្រប់ទីកន្លែងខ្ញុំនៅតែមានភាពជឿជាក់នៅក្នុងរឿងនេះហើយបាទឥឡូវនេះដោយសារតែដំណឹងថ្មីល្អខ្លីមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទេហើយខ្ញុំនៅតែបួងសួងបន់ស្រន់សូមឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកមានថវិកាអាចបន្តដំណើរការតទៅមុខបានយូរអង្វែងតទៅទៀតដើម្បីជាសំឡេងសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានសំឡេងបងប្អូនមួយចំនួនហ្នឹងមកប្រាប់ខ្ញុំថាមិនអីទេបើអត់វិទ្យុទាំងនេះមួយរយៈអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យបងប្អូនដែលឡើងមកផ្សាយផ្ទាល់ខ្លួនអីហ្នឹងអាចជំនួសអីវិទ្យុអស់ទាំងនេះបានខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនថាមិនមានស្ថាប័នផ្សាយព័ត៌មានណាដែលអាចជំនួសស្ថានីយ៍វិទ្យុធំទាំងអស់នេះបាននៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីទេព្រោះអីពួកគាត់មានថវិកាមានស្ថាប័នមានក្រុមការងារជាអាជីពនឹងគឺថាវាច្រើនឆ្នាំពេកបងប្អូនដឹងហើយវិទ្យុ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្រុមការងារបច្ចេកទេសនឹងរហូតដល់ទៅធ្វើការ80ឆ្នាំជាងហ្នឹងវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីរហូតដល់70ឆ្នាំជាងហ្នឹងដូច្នេះថាវាបើនិយាយពីសារហ្នឹងគឺថាវាចាស់វាឆ្ងាញ់ត្រាំទុកយូរឆ្នាំដែលចាប់មាត់សម្រាប់អ្នកចូលចិត្តទទួលទានសារាសូមទោសខ្ញុំមិនជាអ្នកដែលញ៉ាំសារាដែលចូលចិត្តអីដូចគេអញ្ចឹងទេមិនអញ្ចឹងទេគាត់ថាន័យធៀបហើយវិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏បើកជិត30ឆ្នាំដែរហ្នឹងដូច្នេះគេមានមូលដ្ឋានមានក្រុមការងារទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងនៅទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងល្មមគ្រាន់ដើម្បីឲ្យស្ថាប័នគេមានភាពឯករាជ្យឬក៏អាចថាផ្ដល់ព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តសម្រាប់បងប្អូនដែរអញ្ចឹងដូចខ្ញុំអីឡើងមកផ្សាយព័ត៌មានជូនបងប្អូនហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាការជំនួសមួយរយៈពេលខ្លីទេបងប្អូនព្រោះខ្ញុំអត់បានយកការងារផ្សាយព័ត៌មានជាអាជីពផងដូច្នេះបើខ្ញុំអត់អាចមកធ្វើការងារនឹងពេញម៉ោងព្រោះខ្ញុំធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងហើយខ្ញុំត្រូវការមានការងារមួយជាប់លាប់ដើម្បីទប់ឆ្នាំងបាយខ្ញុំដែរហើយដោយសារបេះដូងខ្ញុំហ្នឹងចេះតែថាពេលទំនេរអញ្ចឹងទៅក៏ឆ្លៀតផ្សាយព័ត៌មានពិតជូនបងប្អូនទៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានមួយជ្រុងទៀតតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើអត់ពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងស្រុងតែម្ដងស្លាប់ហើយមានបងប្អូនឯណាទៅរកព័ត៌មានជូនបងប្អូនសម្រុកបានបងប្អូនខ្លះថាឲ្យខ្ញុំផ្សាយព័ត៌មានមួយថ្ងៃ3ពេលបងប្អូនខ្ញុំធ្វើមិនកើតព្រោះខ្ញុំធ្វើការមួយថ្ងៃវល់ល្ងាច8ម៉ោងហើយដល់ពេលសល់ពេលទនេនទិញទួយខ្ញុំត្រូវស្រាវជ្រាវឯកសារដល់ម៉ោង12ម៉ោង1យប់ពេលខ្លះទៅភ្លឺក៏មានទៀតនៅក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានតែមួយម្ដងផងខ្ញុំត្រូវការស្រាវជ្រាវរាប់ម៉ោងហើយនោះព្រោះអីការផ្សាយព័ត៌មានជូនបងប្អូនស្ដាប់នេះមិនមែនបានន័យថាច្បាល់គ្រាន់តែបានតែលឺគេថាចិត្តថាបានណាបងប្អូនព្រោះព័ត៌មានពិតយើងផ្សាយបើទោះបីខ្ញុំគ្មានស្ថាប័នក៏យើងប្រកាន់ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដែរទោះតែពិតសំផ្សាយបើមិនពិតយើងផ្សាយយ៉ាងម៉េចបងប្អូនគ្រាន់តែណាឆ្លោះគ្នាឯណាយើងយកមកផ្សាយឲ្យតែមានគេ like គេ share គេអីអញ្ចឹងវាមិនមែនទេយើងធ្វើខាតតែពេលប្រយោជន៍វាអត់មានណាបងប្អូនដូច្នេះហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមការខន្តីអភ័យទោសពីបងប្អូនផងតែខ្ញុំនៅតែបំពេញបន្ថែមផ្សាយព័ត៌មានជាហូរហែរហូតតារាបណាខ្ញុំនៅតែមានដង្ហើមខ្ញុំមិនចោលអាការដែលចូលចិត្តនៅក្នុងវិស័យផ្សាយព័ត៌មានបែបស្ម័គ្រចិត្តនេះជូនបងប្អូនទេបានតិចតួចច្រើនប៉ុណ្ណាធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពហើយអរគុណយ៉ាងច្រើនដល់បងប្អូនគ្រប់ទិសទីដែលផ្ដល់សារលើកទឹកចិត្តខ្ញុំគ្រប់ពេលតែយ៉ាងណាបងប្អូននឹងមានវិទ្យុអាស៊ីសេរីឬក៏វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយដើម្បីបងប្អូនបានជាព័ត៌មានដែលធ្លាប់ទទួលទានដែលធ្លាប់ពិសាដែលធ្លាប់ចូលចិត្តនឹងបន្តតទៅទៀតបាទហើយខ្ញុំក៏នៅតែជាបង្អែមលាងមាត់ដើម្បីជួយបងប្អូនជាបន្តទៅទៀតហ្នឹងមិនឲ្យដាច់ដែរបាទសូមអរគុណហើយក៏សូមជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមប៉ុណ្ណេះព្រោះអីបើ
កន្លែងធ្វើការល្មមនៅសល់និយាយទៅគឺផ្សាយប៉ុណ្ណឹងល្មមសំរុំនឹងការបើកបររថយន្តរបស់កូនខ្ញុំដែលជូនមកដល់កន្លែងធ្វើការហើយខ្ញុំនឹងចូលធ្វើការដូចធម្មតាហើយមានព័ត៌មានអីថ្មីខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនតាមការគួរជាថ្មីម្ដងទៀតសំខាន់តែអភ័យទោសបងប្អូនដែលថាត្រូវផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីក្នុងរថយន្តព្រោះអីពិបាកចាំយូរពេកទៅរកកន្លែងទីទួលនេះហ្នឹងប៉ុន្តែបើកឡានខ្លួនឯងមិនហ៊ានធ្វើទេតែនេះដោយសារតែមានសហ្វ័រឡានយ៉ាងចំណានដែលគាត់បើកឡានយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងនិងមានសុវត្ថិភាពជូនខ្ញុំមកដល់កន្លែងបែបនេះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅនៅក្នុងការធ្វើការឡាយផ្ទាល់ជូនបងប្អូនតាមការគួរបាទឥឡូវនេះសូមអរគុណបងប្អូនម្ដងទៀតហើយសូមជម្រាបជូនបងប្អូនឲ្យមានសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការគោរពជូនពរនិងជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅពេលដែលមានព័ត៌មានថ្មីបន្ថែមនៅក្នុងអ្វីដែលមាននៅលើពិភពលោកនេះបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលារីត្រីសួស្តីទៅបងប្អូនទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយអរុនសួស្តីទៅបងប្អូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅទីផ្សេងដែលថ្ងៃកំពុងតែរះនឹងបើកយ៉ាងតែចាស់ចង់បាទសូមជម្រាបលា